اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثال والإسلام يا قوي يا متين اكفِ شر يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والناس
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا عند رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى روح سيدنا المهاجرين الله محمد بن عيسى وإلى روح سيدنا العظيم البكيه المقدم محمد بن علي العلوي وجميع سادتنا بعلم وأصولهم وبرهم بالأرواح سادتنا الصوفية حينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض لمغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صاحب الراتب وبالرشاد وقوس العباد والبلاد النبي عبد الله بن علوي بن محمد الهداد وأصولهم وبرهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلمهم ونبحاتهم بالدين الدنيا والآخرة والأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم ويقين وإيهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويدخل أسعارهم ويغفر أمثالهم ويعذب كل سيد منا ومنكم سونه على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بالخير ولطف عافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه مدامة السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وغودي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. وطريق كل مشايخ قد قيدت بكتاب ربي والحديث تأصلا. Halaman 39. Wa tariqu kulli masyaikhin qad quyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assula. Artinya bermula jalan para ulama sufi. Ini supaya kita tahu, paham, mengerti bahwa ulama sufi itu jelas mereka itu ada dasar yang kuat bahwa jalan para ulama sufi semuanya ada bepalih ya kita yang ngaran ulama sufi yang baharin itu diperkuat dengan kitab Al-Quran. Jadi hadis-hadis Rasulullah, Al-Quran itu dalil yang paling dasar dari ajaran tasawuf. Jadi bila ada tasawuf memalampang lawan ajaran Quran dan hadis, nah maka itu lain ajaran tasawuf yang sebenarnya.
dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tambahin dan hadis, tambahin dan di situ. Jadi dasar ajaran sufi tasawuf nih, itu seluruhnya itu berdasarkan dalil Quran dan hadis Rasulullah. Kalau kita mau membaca, membuka kitab atau menelaah kitab Penawar Bagi Hati, itu yang menyusun ulama hadis. Setiap satu bab dari permasalahan tasawuf di situ sudah tulisakan dalil Quran dan hadisnya. Nah, jadi salah besar kalau ada yang memadahkan bahwa tasawuf itu ajarannya sesat, bid'ah, khurafat, kada termasuk ajaran Nabi, nah itu salah besar. Sebab ajaran tasawuf ini berdasarkan Quran dan hadis. Berarti tasawuf ini adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga yang salah ganal juga, yaitu mengartikan tasawuf dengan pelajaran yang sesat. Ada juga artinya merasa bertasawuf tapi ajarannya kada bujur. Buktinya kada sesuai lagi lawan Al-Quran dan hadis Rasulullah, tapi nya mengakui itu tasawuf. Nah, ini salah juga. Jadi ada dua haluan besar tentang tasawuf, yang kedua-duanya tuh merusak citra tasawuf. Pertama itu aliran bubuhan yang transnasional ya kita, dari daerah sana masuk ke Indonesia, yang memadahkan tasawuf itu sesat, bid'ah, khurafat. Nah, bahan itu pulang jumut, terbelakang, lumut. Nah, itu. Ada juga yang dari dalam internal Islam Indonesia Merdeka yang merusak citra tasawuf, yang berzikir, yang sampai bapajah lampu bagus saja, bapajah aja ada yang kada bagus. Nah, kenapa tujuan bapajah? Yang bujur itu tujuan bapajah supaya fokus. Nah, adanya kada supaya kawan manimbak bini orang. Nah, ini bergabung satu binian lakian. Jadi sekali pak banyak lampu berarti lanjangan sekalinya. Nah, ini ajaran tasawuf yang ada bujur, ada nang kayak itu juga. Nah, bila sudah Allah Taala barataan tasara Allah Taala aja lagi hendak yang bini orang, bini siapa kak? Iya pun seorang juga sabarataan. Nah, ini tersalah juga nang kayak ini, ada juga ajarannya nang kayak itu. Nah, maka ini kada bujur aja kita. Maka yang bujur itu apa? Jalan para ulama sufi. Semuanya diperkuat dengan kitab Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun kita bila hendak belajar tasawuf, berkitab kita. Kitabnya wajib yang mu'tamad. Arti mu'tamad itu jelas siapa pengarangnya. Pengarangnya ini murid siapa, terus sampai kepada wajib sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Sanad ilmunya nintona. Nah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi telah berkata, nah, nama Sidin ditulis karena Sidin ini rujukan, karena Sidinlah yang mengembalikan ajaran tasawuf kepada Quran dan hadis. Sidin ini dahulu banyak berkembang tasawuf yang kena sesat segala macam itu kada bagus. Sidin kembaliakan. Nah, Sidin kembaliakan. Jadi Sidin ini muridnya oleh murid Imam Syafi'i. Jadi antara Sidin dengan Imam Syafi'i satu orang aja jaraknya. Dan Sidin gurunya oleh Imam Asy'ari yang rujukan tauhid sifat 20. Telah berkata ujar Sidin nih, madhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitabi was sunnah. Wa qala aidan at-turuqu kulluha masdudatun illa ala man tafa'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan man lam yahfadhil qur'ana walam yaktubil haditha la tuqtada bihi bihadzal amr li'anna ilmana muqayyadun bil kitabi was sunnah. Nah, jelas sudah. Jadi ini ucapan Sidin ini sudah menjadi patokan dasar. Ya Sidin, jalan kami ini maksudnya jalan sufi nih. Sidin imamnya berikat dengan dasar Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuat dalilnya Jasidin. Jadi bila menyalahi Quran dan hadis, mengaku tasawuf lain, atau menyalahkan tasawuf membabi buta lain juga.
Dan beliau berkata pula, semua jalan itu untuk menuju Allah nih tertutup. Semua jalan menuju Allah tertutup, kecuali orang yang sempurna mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mun hendak bujur-bujur sampai kepada Allah, diridai oleh Allah, kadada jalan lain. Yang lain tertutup ya sidin, kecuali mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu masih sembahyang, sidin. Dan beliau berkata pula, siapa yang tidak mengambil dari dasar Al-Quran, siapakah guru siapakah? Kalau maksudnya gurunya ini bisa tarabang misalnya, bisa berkunjung di banyu, berendam 5 jam di dalam banyu berendam misalnya. Ada keluar-luar, saya keluar siup. Nah, nintoh misal nih. Tapi nya mengajarnya kada berdasarkan Al-Quran, kada ada dalilnya. Dan hadis, kada ada juga hadisnya. Kita alhamdulillah setiap ada ajaran-ajaran tuh ada Qurannya, ada hadisnya. Maka tidak boleh diikuti dengan dia aja sidin. Nah, nyatakan tuh ini sidin nih. Jadi sepakat ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah, tasawuf itu wajib rujukannya kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Ini sepakat bila ada yang mengingkari murtad. Sebab mengingkari ijma'ul ummah, ijma'ul ulama itu murtad hukumnya. Nah, kalau pang misalnya, boh kadosa gini ya, itu murtad, hati-hati. Buka kitab Sulamut Taufik, buka kitab, banyak kitab-kitabnya lah. Bila kita menyalahi kesepakatan ulama yang benar berdasarkan Quran dan hadis, kita salahi, nah itu murtad orang itu. Jadi jasidin siapa saja kada berdasar Quran dan hadis tidak boleh diikuti. Kita jangan terpesona dengan kelebihan-kelebihan yang dipandang mata. Itu bisa saja lanjuran dari Allah. Sekejap matanya ada di sana, ada di situ, masih harap iblis. Iblis mulai bahari sudah nengka itu gawiannya. Sekejap matanya iblis itu berada di paling timur dunia. Sekejap mata pula langsung ada di paling barat dunia. Itu iblis gawian sudah nengka itu. Padahal titelnya laknatullah. Pada ini perkara apa? Ajaran tasawuf. Karena ilmu kami, jasidin, ajaran kami ini bertalian. Artinya berhubungan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi ini, lah, sidin ini mulai lagi halus, berguru, bakawan, akrab, kada lawan siapa-siapa, melainkan dengan seorang wali Allah sekaligus mamarina sidin dan sanak mama sidin, Syekh Sari Sakati. Nah, itu perguruan sidin mulai lagi remaja, kadang kemana-mana sidin berguru itu aja. Sampai sidin memperoleh makom yang tinggi, mengaji cuma dengan mamarina sidin ini. Memang orang alim juga, wali Allah Ta'ala juga. Si Syarikat ini murid oleh Syekh Ma'ruf Al-Kharhi yang meriwayatkan yang 70 kali bahasa istighfar itu. Yang astagfirullah innahu kana ghafaran itu 70 kali, itu Syekh Ma'ruf Al-Kharhi itu. Nah, terus sanad sidin sampai kepada Imam Hasanul Basri itu ada catatan-catatannya tuh. Nah, setelah sidin simpon, tuntung, mantap berguru dengan mamarin sidin, berguru pulang sidin kemana-mana mengaji. Nah, sampai sidin menjadi seorang ulama besar. Nah, banyak karamat sidin. Di antara karamat sidin, yalah banyak pang karamat sidin nih. Di antaranya nih, syaitan tuh kada kawa bang maraki sidin. Nah, itu tuh kada kawa baparak lawan sidin. Bahkan hendak mamaraki maliwat cara apapun kada kawa. Saking sidin tuh mahfuz, arti mahfuz tuh dipelihara oleh Allah. Kada kawa jalan mana, jalan sini kada kawa. Bahkan melintasakan nama Imam Junaid saja dalam hati setan, itu kada kawa setannya. Ibaratnya hendak membuat naran Imam Junaid ke dalam perhatian setan nih, kayak itu kada sanggup setan. Saking kuatnya nur atau cahaya yang ada dalam dada Imam Junaid al-Baghdadi.
nur keikhlasan sidin, nur ma'rifat sidin. Nah, jadi ujar si setan musyawarah nih beban setan, iblis kepalanya. Ujar beban iblis nih, siapakah beban kita ini harus mencari jalan, sebab nih orang ini ngalih bener urusannya. Orang ini menghalangi jalan kita. Ini gara-gara orang ini banyak orang sampai kepada Allah, dapat keridhaan Allah gara-gara orang ini. Kita harus kayak apa caranya supaya orang ini out. Ujar iblis nih, ini kadang-kadang iblis nih kayak apa supaya ini meninggal mati aja sudah, kita bunuh aja sudah. Yang Imam Junaid ini nah, sebab gara-gara ini banyak umat Nabi Muhammad jadi wali, jadi kekasih Allah. Nah, lalu berunding, akhirnya seikung utusan yang pinatawani padahal setan nih, anunya kena aku aja, aku menyamar kena, lalu menyamar kisah belajar lawan Imam Junaid al-Baghdadi, berubah jadi manusia. Kan murid Imam Junaid ini banyak, umpat saya hadir kayak di sini nah, hadir mencongkong, bisa aku dibiji pada situ saudara. Mencongkong juga umpat setan ini nih. Nah, naran dengan setannya kelebihannya kan lebih pada manusia, pintangan apanya aja tuh. Nah, lalunya menyamar jadi manusia, hendak dan niat mendekati Imam Junaid. Berubah jadi awak jadi manusia nih, jadi murid tempat belajar. Si Junaid ini melihat sudah paham nih setan di sini, tahu sudah, tapi sidin kada mempedulikan, kisah kada tahu. Murid-murid sidin barataan kada sadar bahwa ini setan. Maka naran setan menyamar, ada visi tujuan, ada visi misi, lalu cangkalnya luar biasa. Seluruh murid sidin itu cangkal barataan, cangkal lagi si iblis ini. Cangkal benar, ibadahnya murid-murid sidin rajin lagi si iblis nih. Nah, cangkal benar, jadi ujar bubuhannya murid-murid sidin nih, kita nih kalah berataan lawan pendatang baru ini nah, kalah berataan kita nih, siapakah sidin ini nih, luar biasa. Jadi yang layak melayani guru kita sekarang ini kada kita lagi sidin ini, yang baparak lawan guru kita nih. Ibaratnya yang masuk ke rumah apa matahari melayani segala macam tuh, kita kada tahu lagi sebab yang mana yang paling takwa di antara murid itu yang melayani gurunya, yang baparak lawan gurunya. Jangan ibarat menyurungi banyu ke apakah melayani di rumah nih. Nah, memang tujuan setannya kayak itu, hendak masuk ke dalam rumah Imam Junaid nih. Nah, Imam Junaid paham, dilihatkan sidin. Nah, akhirnya setan ini jadi pelayan dekat Imam Junaid. Tapi walaupun dekat kada kau baparak juga. Nah, melayani aja. Mandak ya ibaratnya tuh mali kita kan apa lampu segala macam kayak itu aja. Nah, konyok-konyok di rumah Imam Junaid. Nah, kayak itu. Bubuhan murid sidin kada tahunya berarti. Nah, akhirnya suatu hari datang kawan Imam Junaid, seorang wali juga. Bailang bamalam. Pas malam lewat yang si manusia samarang setan tadi nih. Lewat astagfirullahaladzim. Sidin tahu jo yang wali ini nih. Net sini net. Tuh. Jangan tahu kah tuh. Jadi diam aja sini, aku tahu ya sudah. Itu iblis loh kok di sini. Apa ada di rumah pian nih. Nah, ya sampai pada wali, jadi diam ha. Nah, mendengar iblis itu suara buhannya bepandir, lalu hanyar sadar bahwa kedoknya terbongkar. Padahal Imam Junaid awas sudah tahu. Langsung iblis terang-terangan melihat, wahai Syekh Junaid, terbongkar dah kedok aja sih dan. Dia diam, aku mulai nyawa datang sudah tahu. Sudah tahu nyawa. Coba aku berdiam aja, ingat mana sampai kekuatan hampadel nyawa aja sih dan. Nah, ingat mana dia Imam Junaid nih. Nah, ini terbongkar ini karena kawanku ini kan muntung bapandir betata aja sih dan. Kan berdiam aja. Terbongkar. Nah, jadi aku akui wahai Junaid teh, ikam itu jangan aku bapaknya iblis ikam aja lawan sarik kan. Kada mau bapiannya sariknya iblisnya. Ikam nintu jadi iblis. Ku akui, aku kada kau baparak. Bahkan menyebut nama engkau aja di hati aku kada kuat. Saking kuatnya tuh nah. Nah, maambung. Lalu dijawab oleh Imam Junaid, aku nih jasidin orang tua yang hina jasidin. Nah, padahal kan maksud iblis ini kayak apa supaya Imam Junaid ini ujub. Mbah dipuji itu, amun kita kan ada memuji, ngopian nih anu guru yang nah itu kita jadi Imam Junaid kada, aku nih orang hina. Awalan wa akhiran pertengahan aku nih hina aja sedin.
Nah, akhirnya iblis tadi menyarah. Kada kau menggoda orang yang asli sadar dirinya hina. Ada kawa. Yang kawa digoda itu yang inya lupa lawan dirinya. Nah, ini akhirnya iblis tadi menyarah. Itu kisah sedikit tuh. Berarti salah satu ulama yang pernah berpandir dengan iblis itu adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, ini jadi mun ada tuh membantah sidin, mak kaharatan benar. Sidin ini diakui oleh ulama sejaman lawan sidin bahwa sidin lah yang patut jadi rujukan ilmu, rujukan khususnya ilmu tasawuf. Diakui oleh ulama semasanya. Nah, dan sidin ini mulai lagi remaja, pemuda sampai tua, kada mau sidin mengajar. Membuka majelis taklim kada mau. Bahkan paman sidin, si Sari Sakati ini, aku sih sudah tua, nyawalah pulang, kada akun. Guru-guru yang lain banyak menyuruh, ada akun juga. Kenapa banyak ulama-ulama lain menyuruh sidin yang malah jari orang banyak ini? Nah, karena kata-kata sidin ini kata-kata yang menjelaskan secara terperinci tentang Quran dan hadis yang ada hubungan dengan ilmu tasawuf. Rinci benar. Pernah berkumpul seluruh ulama nih di masa itu di Baghdad, berkumpul hendak mentis ilmu Imam Junaid. Oh, datangan banyak ulama. Wahai Imam Junaid, kami hendak mentis pian dulu. Dengar-dengar pian kan termasuk imam rujukan ini nah. Kami hendak mendengar dulu tentang jelaskan kepada kami kayak apa tentang keesaan Allah Ta'ala. Nah, dijelaskan sidin dengan penjelasan yang luar biasa, mudah dipaham. Penjelasannya rinci. Nah, mengenai Qurannya, hadisnya, maka terkagum-kagum beban ulama tadi. Nah, ulangi pang lagi je ulama tadi, penasaran pulang. Ulangi pang lagi sekali lagi karena luar biasa kata-katanya itu. Penjelasannya, menjelaskan Quran, menjelaskan hadis, ulangi lagi, sini ulangi lagi, sekalinya lain pulang kali kisahnya. Lain lagi, lebih hebat lagi penjelasan dari yang pertama tadi. Makin kagum pulang yang ulamanya banyak nih. Jadi ulama lagi penjelasan lagi tentang keesaan Allah, dijelaskan sidin pulang, lain pulang kisahnya, tapi lebih terperinci lagi, lebih jelas lagi. Akhirnya ulamanya hendak mantis itu berataan jadi murid sidin. Itu Imam Junaid al-Baghdadi. Dan sidin dipanggil oleh pihak kerajaan, kada pernah mau datang. Jadi ujar yang raja ini, raja waktu itulah, khalifah waktu itu. Ini keharatan bandarong ini apa kadang mau datang ini kata kau di kiau nih aku tes pang disedinkan. Jadi raja ini menukar seorang gadis perawan jelita tercantik waktu itu, dianggap raja tercantik lah waktu itu di situ seduniaan tercantik, ditukarinya 300 dinar oleh raja nih. Dipakaiani pulang nih gadis yang umur yang belum 20 nih. Oh, di bungas benar. Dipakaiani dengan intan permata mutiara begilap-gilap. Nah, diutus dibawa bakarina diarak dijolong kepada Imam Junaid. Nah, disuruh satu tugas menggoda Imam Junaid. Nah, kita kada basalang menggoda, sini cepat sini. Nah, ini menggoda. Nah, di tempat yang berduaan aja digoda oleh yang bini-bini tadi nih. Nah, macam-macam cara. Imam Junaid tetap berzikir aja sidin. Lalu sidin bersuara, aja sidin. Langsung mati bini-bini tadi. Oh, terkajut-kajut sampai kabar, aja sidin. Mati langsung bini-bini tadi. Nah, hati-hatilah. Ini ada bacaannya ini. Nah, orang-orang yang bubuhan ahli sufi ini gunung ini tunjuknya apa hancur gunung tuh. Sebab mereka itu billah dengan Allah. Nah, jadi Jasiden, Jasiden. Nah, mati bini-bini tadi. Sampai kabarnya ke raja. Nah, jadi ujar raja, pang kapupurunan melihat ke bini yang kebungasan kayak inilah, purunnya pang dibunuh. Jasiden aku kada membunuh, aku Jasiden timbulnya mati. Nah, kekuatan zikir si Imam Junaid al-Baghdadi artinya mahfuz sidin tuh terpelihara oleh Allah. Nah, ilmu sidin luas tinggi. Nah, jadi halatnya sidin dengan Imam Syafi'i satu aja. Jarak sanad sidin dengan Imam Syafi'i itu. Nah,
Itulah imam kita. Memang Sidin kadang mengarang kitab, cuma ajaran-ajaran Sidin dari murid-murid Sidin ke murid-murid Sidin sampai kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali membukuakan, ya ada kitab Ihya Ulumuddin, Muqasyaratul Qulub dan lain sebagainya. Itulah ajaran-ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, di kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Nah, ada yang unik lah, unik. Jadi waktu Imam Junaid ini masih pemuda, sedikit berkisah kita menagih wali ya lah. Nah, Imam Junaid ini masih waktu muda, belum jadi ulama besar lagi. Nah, Sidin menyembunyikan ilmu dan amal Sidin. Orang banyak ada tahu bahwa Sidin itu alim ganal sudah waktu pemudaan itu, karena masa remaja ini menuntut ilmu lama marina. Orang banyak ada tahu masyarakat Sidin ini kuat orangnya. Juara 1 gulat. Nah, jadi pegulat ini hati-hati bisa juali Allah Ta'ala. Contohnya Imam Junaid. Jadi di Baghdad tuh sini juara 1 memegang OIPC-nya. Wah, gulatnya sini juara 1. Jadi bubuhan yang Islam maka cep kan, bubuhan yang siapa? Habib, jangan-jangan turun ada di sini nih bubuhan yang anu ini. Ginnya itu nah, kekuatannya itu mungkin. Nah, jadi Sidin ini kada ada yang waninya, maka setiap kali raja nih apa jurang saimbara, ayo begulat siapa menang dapat hadiah ganal. Akhirnya Sidin juara 1 terus. Dan akhirnya kada ada yang waninya. Maka tiap tahun diadakan. Pas tiap tahun diadakan, orang menyerah beratan sudah. Ada seikong orang tua yang wani melawan Sidin pemuda, orang tuanya lebih 60 umur. Datang melawan. Tapi sebelum datang melawan, pas haratan hendak berhadapan nih, ulun ringkas lah. Pas hendak berhadapan, berbisik orang tua tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nih juriat Nabi Jasidin. Aku nih juriat Rasulullah. Aku nih 3 hari sudah kada karon makan, kada dapat duit. Nah, anakku banyak, tanggungan banyak. Ikan bakalah aja lah. Kita begulat nih nyamanin hadiahnya segan kok. Jadi takajut ya Imam Junaid Imam Sidin masih pemuda kan, karena Sidin cinta dengan jurid Rasulullah. Imam Junaid ini bukan jurid Rasulullah. Nah, aja Sidin. Lalu Sidin bakalah, kisah kalah. Nah, kada mudah orang yang juara 1 senegeri Basrah bakalah. Akhirnya Sidin dicela oleh masyarakat. Junaid oyoh banter nah aja lawan orang Tuhan maka kalah. Padahal Sidin bakalah aja. Sidin bakalah, lalu hadiahnya tadi dijulung kepada yang kai ini nih. Padahal kai ini dikait gitu ngerabah. Tapi karena Sidin kada purun, mbah dibesiki tadi tuh, lalu Sidin yang kisah tambung-ambung rabah, tambuhan mair kisah dak pulih yang si kai ini nih. Nah, akhirnya kemenangan hadiah direbut oleh si kai. Lalu sabasrahan itu manusia menjala lawan Sidin. Nah, berat kadang nih. Berat mengalahkan ego seorang tuh berat. Nah, ada Sidin mudah aja bagi Sidin. Karena Sidin tuh jadi pegulat menutupi hal Sidin. Bukan sebagai gawian, ada menutupi, mensitir keadaan Sidin. Nah, kada mau Sidin mengajar, padahal waktu itu para ulama-ulama yang gono-gono tahu nih orang wali, tahu, tapi disimpan. Nah, jadi ujar Sidin, kada hakun mengajar, hakun jadi pegulat ya Sidin. Nah, akhirnya sampai kepada tamimpi Sidin lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, wahai Junaid, nyawa mengajar. Nah, akhirnya Sidin mau mengajar. Itu pun Sidin tulak dulu ke rumah Marina Sidin. Sekali sampai ke rumah Marina Sidin, berdiam hanya itu aku paham juga, mau tahu aja tadi kejadiannya Sidin. Hanya orang wali juga. Aku tahu nyawa disuruh Nabi lo kok mengajar. Malam tadi lo kok enggak ya. Pian tahu di mana aja Sidin? Aku Allah Ta'ala menghabari Sidin. Lagi ini nenek, lagi. Aku malam tadi tak mimpi jualan Allah Ta'ala. Ini Wahabi kita percaya nek. Nah ini. Ikam tak mimpi Nabi, aku tak mimpi Allah Ta'ala. Allah jar Allah Ta'ala, wahai Syekh Sakati, kapunakan ikam to sadang sudah mengajar dan kusuruh Nabi Muhammad kakasihku menyuruh inya untuk mengajar. Jadi Allah Ta'ala langsung menyuruh Rasulullah supaya Rasulullah menyuruh Imam Junaid ini supaya mengajar. Nah, ayo
Siapa yang kawa menyangsiakan ajaran tasawuf itu murni diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sosok sedikit aja dari luasnya samudra akhlak Imam Junaid Al-Baghdadi yang ulun kisahkan. Sedikit benar deh, banyak benar ke mungkin hakun manalaah, ada kitabnya khusus itu yang menakib-menakib di antara dalam kitab Hilatul Aulia itu nah yang kandel tulis begitu, ada kitab kisahnya nih tuh yang bisa membaca lah. Nah, ada kitabnya. Bisa lah kitabnya pian Hilatul Aulia. Berapa harganya? Supaya takajud ini kira 30.000, 20.000 harga kitab. Sejuta berapa? Hah? Nah, 1.400.000 kitab. Tak melarangnya aja. Nah, mahir yang 20.000 nukar kitab. 15.000. Bikin berpikir benar nukar kitab harga 15.000. Nukar kada aja. Orang kitab sekali nukar 1 juta. Kada sugih kada cuma menabung. Nah, kayak itu, ini nukar ruko kawah aja. Nukar kitab kulir. Nah, orang-orang tuh nukar kitab tuh sekali nukar 1 judul tuh 12 biji, berapa biji? 12 biji 1 judul. Sabiginya tuh kayak Quran kandelnya. Ngaran kitabnya Hilatul Aulia. Ini Hilatul Aulia sama Hilatul Aulia juga, cuma lain pulang ini yang kedua. Hilatul Aulia pertama itu 12 biji. Nah, dalam kitab situ banyak kisah-kisah di situ. Amun kita yang ingat lulusan pesantren belajar sejarah ingat Nurul Yakin aja, ya takajud-kajud nar kisah tuh. Paling ingat Nurul Yakin kan ada banyak kisah di situ. Nah, misal tuh. Nah, jadi bagus saya yang berduit banyak nih tuh, bagus bisi kitab Hilyatul Aulia nih tuh. Barang siapa membaca kitab Hilatul Aulia dulu begitu dibacanya, waktu itu Nabi Khidir hadir. Tapi kada kawa, kada bermodal lah, 12 ada 1 juta lebih harganya. Nah, Imam Junaid Jasidin. Imam Junaid Al-Baghdadi lah. Jadi kita alhamdulillah lah. Jadi mengikut Imam Junaid berarti mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidinlah yang memurniakan ajaran tasawuf yang bujur tuh nang kayak ini sesuai Quran dan hadis. Nah, Al-Imam Sya'rani radhiyallahu anhu telah berkata, Imam Sya'rani Abdul Wahab Sya'rani yang menyusun kitab Anwarul Qudsiyah tuh nah. Jasidin qad ajma'a asyakhut tariq ala annahu la yazuzu li ahadin atasadduru li tarbiyatil muridin illa ba'da tabahurihi fi syari'ah wa alatiha kama dalla alaihi sadatu sadiliyah. Bahkan Nasih Abul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu wa Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Yaqut Al-Ars wa Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari la yudkhiluna, atau barisnya dirubah, la yudkhiluna ahadan fit tariqi illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syariah bihaitsu yaqta'ul ulama'a fi majalisil munadharah bil hujajil wadihah fa in lam yatabahhar kadzalik la ya'khuduna 'alaihi al-ahda abada. Wa hadzal amru qad sara ahluhu fi hadzal zaman azza minal kibritil ahmar. Nah, ini penting benar nah. Artinya sesungguhnya telah ijma para ulama, sepakat para ulama. Ulama mana? Ulama tariqat. Ulama yang ahli-ahli mukasyafah, ulama yang rancak bertemu Nabi. Itu sepakat sesungguhnya tiada harus, artinya kada boleh bagi seseorang mengadakan atau maijasahakan, kata Jasidin, arti mengadakan ini maijasahakan atau menjadikan latihan bagi seorang murid atau mentalkin seorang murid untuk beramal. Ini khusus murid lah, lain tolib. Kalau tolabayat lubu tolibun itu bebas saja belajar lawan guru siapa aja. Kalau derajatnya tolib mantolaba ilman, nah itu tolaba. Tapi kalau murid ada yuridu iradatan, itu kadang mudah.
kada sembarang, dan guru tuh kada sembarang menjadikan orang tuh murid yang khusus nih. Nah, kada mudah, kada mengadakan latihan bagi si murid, maksudnya kada memasukkan dalam dunia tarekat bagi si murid untuk beramal, kecuali orang yang telah cukup dan luas pengetahuannya di bidang syariat. Bujur-bujur paham dulu fikih dan alatnya. Nah, itu muridnya aja kan sudah kayak itu, apalagi gurunya harus wajib paham melaut masalah fikih ini kada mudah. Sebab bila fikih ini kada dia mengerti, kada paham, mudah kayaknya maremihakan gara-gara ibah tatamu ilmu hakikat. Dan alatnya nih, badan alatnya sini bukan hanya fikihnya aja. Jadi orang tuh tahu kenapa haram. Oh ini haram, tahu alasannya kenapa haram, bisa menjelaskan. Amun kita kan untuk makom kita nih asal tahu itu haram selesai sudah, kada perlu tahu asbabnya apa, kayak apa sebabnya, kada apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang ini harus tahu kenapa itu haram. Nah, seperti telah dijelaskan para guru tarikat Syadziliyah. Nah, makanya kada mudah orang-orang yang bertarikat tuh menuntut ilmu dulu, tauhid, fikih, bujur-bujur didalami. Adalah Al-Imam Abul Hasan Syadzili, Jasidin, Abul Abbas Al-Mursi. Nah, ini guru-guru sidin berataan nih. Maksudnya guru yang pintangan sampai sanad ke situ tuh. Yaqut Al-Arsi, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu. Mereka itu tidak menerima seseorang yang hendak masuk tarikat sebelum dia orang ninto berpengetahuan yang cukup pada ilmu syariat, yang sekiranya bisa mengalahkan ulama dalam berdebat dengan dalil. Ayo. Jadi si din itu kada mau menerima murid, artinya dilajarkan ilmu yang khusus nih, kecuali orang nih paham fikih dan mengerti kawa berdebat dengan ulama dengan dalil yang benar dan kuat. Maka jika ia tidak seperti demikian, tidaklah para ulama tersebut, kayak Abu Hasan Syadzili yang tadi, Ibnu Athaillah Sakandari yang tadi, tidaklah para ulama tersebut mengambil janji kepadanya selama-lamanya. Nah, artinya menganggap sebagai murid yang hendak dibimbing menuju kepada Allah. Maka orang yang seperti itu, Jasidin, tentulah sulit didapat pada sekarang ini. Nah, cuma kita mun hendak mengamalkan thariqat bagus saja, cuma kategorinya tuh hasanat. Kada kawa kita yang kayak khusus yang derajat tuh, karena kita jauh adabnya jauh benar. Nah, kada kawa yang sebujur-bujur beradab kita nih tuh. Tali' Riyadhus Shalihin wahkuman ma fihi tadhfar bis sa'adati wa amala. Nah, sambungannya pulang. Itu kisah tuntong tadilah. Jadi kita kada perlu ragu bahwa tauhid, bahwa tasawuf kita itu imam merujukannya yang benar berpegang kepada Quran dan hadis, itu wajiblah sanadnya sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita kada perlu ragu nih tuh. Nah, ini kisah bahasa pulang. Ujar musannif, engkau mutalaahi, belajar kitab Riyadhus Shalihin, ya sidin, kitab hadis, pahamilah kandungannya dan amalkanlah, pasti engkau akan mendapat keberuntungan. Hendaklah orang yang salik mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini kitab standar seluruh pesantren di Nusantara ini. Nah, seluruh pesantren, asal bujur-bujur pesantren lain yang abal-abal, pasti mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Bila kadada diragukan pesantren kada ninto, jangan-jangan dunia pesantren, dunia persilatan aja yang belajar kuntau atau belajar membunuh diri. Hati-hati. Jadi pesantren mana aja pasti mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis apa standar sudah, yang disusun oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi awal, lain Nawawi sanilah. Yang Nawawi banyak bian. Imam Nawawi awal ini maksudnya yang pertama, Imam Nawawi Sahibul Adhkar. Nah, kalau Imam Nawawi orang Indonesia lain lagi nih. Yasidin disusun oleh Imam Nawawi yang pertama, yang dari Nawa, daerah Palestina sana.
Karena dia kitab ini mengandung hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa keberuntungan bagi siapa yang ingin mengamalkannya. Kitab Riyadhus Shalihin itu bab pertama membahas masalah ikhlas, masalah niat yang ikhlas. Nah, itu paling penting benar. Jadi kitab hadis yang paling pamulaan dibahas itu masalah niat yang ikhlas. Nah, kita adalah BC kitabnya. Amun mana suas sekolah pesantren BC. Nah, tapi mau nyengket seminggu aja sekolah kada sapa ada BC. Apalagi pesantren kilat kada BC nih tuh. Nah, bagus saya itu BC nukar ya lah. Karena kitab Riyadhus Shalihin tuh kalau masuk pesantren diajarkan di sanawiyah. Biasanya kalau nyengket tajiji, tahigigi kada ada tetamu nggih. Nah, itu nyengket sanawiyah kan nggih setahun banyak kan ampe kada tetamu kitab nih tuh. Jadi bagus, baik. Dan kitab tuh sudah banyak terjemahan sudah. Nah, cuma hati-hatilah, banyak terjemah yang memutarbalikkan fakta ini pulang. Nah, menerjemahkan, tapi kadang sesuai lawan maksudnya. Ada dengan misi-misi tertentu, bubuhan manakah tuh ada nang kayak itu, hati-hati nggih. Nah, jadi terjemahannya hati-hati juga pian, jangan sembarang. Bila pindah kada sesuai lawan alirannya, diterjemahkannya sesuai alirannya aja, padahal kata kayak itu. Wahtamma bil fardil ladzi la yaqrubu min dil ata bimithli dzalika akmala. Nah, kitab Riyadhus Shalihin itu kan insyaallah kita baca kenalah kitab Riyadhus Shalihin, cuma di mana-mana ada tahu, apabila ada tahu juga, cuma berniat barang dulu ya kalau kita baca kan insyaallah. Wa tamma bil fardil ladzi la yaqrubu min dil atha bimithli dzalika aqbala. Engkau utamakanlah, ujar musannif, memperbuat ibadah yang statusnya fardu dengan lebih sempurna. Karena tidak ada jalan yang berhampir kepada Allah selain melaksanakan ibadah yang fardu. Nah, jadi jangan kita tertipu pindah kancang menunggawi kesunahan-kesunahan. Tapi yang fardu kada digawi secara sempurna. Mazala abdun bin nawafili yakhrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula wa sam'an minhu thumma 'ainan basirah ay misla dzalika fil mathalib harwila. Nah, sedikit lagi tanggung. Nah, hamba senantiasa berhampir kepada Allah dengan cara mengamalkan ibadah yang sunnah sesudah yang wajib tadi. Yang wajib dulu digawi. Jadi kita tuh bila menggawi yang wajib itu selamat, walaupun belum untung ganal, cuma selamat sudah. Amun menambahi lawan yang sunnah lalu untung ganal. Sehingga jar ini nih, akulah yang menjaga tangannya, jar Allah Ta'ala nih, akulah yang menjaga tangannya, kakinya, pendengarannya dan matanya. Siapa? Orang yang mau mengamalkan sunnah tapi ikhlas. Orang yang seperti ini permohonannya segera diperkenankan. Nah, jadi kalau kita tuh menyempurnakan dulu lawan kewajiban satu, lalu menambah dengan yang sunnah tapi ikhlas, contoh sunnah qabliyah badiyah, maka orang ini mahfud, matanya, telinganya, seluruhnya dipelihara oleh Allah dan diarahkan untuk selalu bersama Allah di kita. 3 buah syair ini yang di atas tadi masalah fardu, lawan yang 2 ini nah, 2 bait 2 baris ini diambil ujar musannif daripada hadis qudsi riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda. Nah, ini bunyinya nangka ini. Nah, jadi syair tadi walaupun syair tapi dasarnya adalah hadis qudsi. Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarabtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, uhibba barisnya uhibbahu. Fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha
warijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'atiyannahu barisnya wa in ista'adza bi lau'idannahu. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka aku beritahukan akan dia berperang dengan aku. Nah ini dalilnya, diskusi bahwa kita wajib lawan wali Allah Ta'ala tuh bersangka baik ya kita. Amun kita sudah sangka jahat itu sudah memusuhi. Tidaklah hambaku itu berhampir kepadaku dengan mengerjakan sesuatu amalan. Atibah hampir ini ikhlas digawinya amalan yang lebih aku cintai melebihi daripada menunaikan ibadah yang aku perdoakan. Jadi gawian yang Allah wajibkan kita gawi itu yang paling menjadikan Allah kita cinta lawan kita, tapi ikhlas menggawinya. Lalu hambaku tadi senantiasa menambah dengan cara berhampir diri kepadaku dengan cara beribadah yang sunnah hingga aku kasih kepadanya. Maka apabila aku cinta kepadanya, tapi syaratnya lah menambah lawan yang sunnah setelah yang wajib tadi bujur sempurna simpon aja kita, tambahinnya lawan yang sunnah tapi ikhlas juga pulang. Maka amunnya kayak itu aku cinta aja Tuhan seorang madahi cinta. Jadi amalan kadang alih-alih kadang yang wajib yang wajib ya sunnah digawi tapi ikhlas. Nah maka Allah cinta. Mun Allah sudah cinta kepadanya adalah aku jar Allah menjaga pendengarannya yang ia mendengar dengan dia, dan aku menjaga penglihatannya yang ia melihat dengan dia, dan aku menjaga tangannya yang ia memegang dengannya, dan aku menjaga kakinya yang ia berjalan dengannya, dan jika ia meminta kepadaku sesungguhnya aku berilah dia. Dan jika ia meminta perlindungan, aku lindungi dia. Nah berarti masalah kita ini sebenarnya mungkin kenapa Allah pindah ada cinta lawan kita. Cirinya di sini ketahuan cirinya. Masih katuju maksiat, masih nyaman dengan maksiat. Itu ciri Allah ada cinta lawan kita. Apalagi menunda-nunda taubat makinnya itu ciri orang yang dimurkai Tuhan. Menunda-nunda taubat. Kenapa kita ini belum dicintai Tuhan? Bukti ciri Tuhan kada cinta ada suka bermaksiat, itu bukti Tuhan kada cinta lawan kita. Maka sebabnya dua. Pertama, inya kada menyempurnakan lawan kewajiban. Manggawi cuma satayuhnya hendak digawinya, hendak kada ada ilmunya di kita. Satu. Yang kedua, inya kadang memperhatikan perkara yang sunnah-sunnah. Cakanya kewajiban tadi bujur diutamakan, yang sunnah digawi juga, walaupun semampunya nih, tapi syaratnya ikhlas lah. Nah, maka Allah cinta lawan orang itu. Maka bila cinta, cirinya pulang hatinya tadi dihapus hobi bermaksiat tuh kada ada lagi, dihapus Tuhan. Nah, hatinya dijaga. Ini tangan aja dijaga, mata hati dijaga, apalagi hatinya mungkin ya dijaga Tuhan. Karena hati dia lebih parah lawan Tuhan. Kalau sawat yang tak jauh dijaga, apalagi hati kan gitu pemahamannya, logikanya tuh. Berarti hati orang yang dicintai Allah itu dihadapkan kepada Allah. Bahasa kitanya kita tuh biasa anak ini digendong, kita gendong. Nah, nyawa jangan jauh-jauh lah, ku asuh aja lah. Nah, itu modelnya. Itu modelnya orang-orang yang dicintai itu. Amun kita bujur-bujur cinta lu anak kayak itu tuh. Nah kan kasih aja nak kasun di hatimu hakuitan nah. Nah, akhirnya anak ini kadang ke mana-mana. Kadang kawa cangang lain, selalu abahnya yang dilihati, selalu mamanya yang dilihati karena diasuh, Bang. Nah, kayak itulah orang-orang wali ini. Kadang kawa lain, kadang kawa karena langsung ditangkap. Nah, itu. Jadi kadang-kala yang melihat yang lain melainkan hanya Allah yang dilihatnya. Kenapa? Inya diatur Allah langsung, dipelihara langsung. Sebabnya dua. Nah dua ini nih kita kurang terperhatikan. Atau bisa juga sudah menggawi cuma kurang keikhlasannya. Nah kurang keikhlasannya. Kenapa aja kurang keikhlasannya? Nah ini makanya kita belajar tasawuf nih supaya membujurakan
keikhlasan. Nah, mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah. Insyaallah kita sambung. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.